भाई हरदीप सिंह निज्जर के कतल तो बाद विच 3 महीने बाद जो उथों दी सरकार ने ये गल जाहिर की कि इस कतल के लिए भारत सरकार ने भारतीय खुफिया एजेंसियां ने एक करतूत की है। इत्थे भारतीय मीडिया कल तो इउं पिटण लग्या होया भी जिवें खालिस्तान बन गया। साडी कौम के अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरदेव सिंह कौंके तो लैके बेअंत आम सिखां दे बेदोशियां दे कतल होए ने, पर उन्हां सारे कतलों के लिए इन्हां ने कदे इत्थे मन्निया मुन्निया नहीं है। हुण कित्थे मन्नण लगे? गौरव आरिया वर्गे ते होर कई लल्लड़ पल्लड़ रज के पिछले दिनों के विच ये दावा करते रहे, सेहरा बनते रहे, बड़ियाई करते रहे ते हीरो बनाते रहे भी मोदी ने कमाल करती, मोदी ने उत्थे खुफिया एजेंसियां दे राही राह दे राही ऐं मारांगे, इहो जिहियां सारियां गल्लां कीतियां। दुनिया नूं, कनेडियन अंबेसियां नूं जां ट्रूडो नूं जां किसी होर नूं हैरानी हो सकती है। असीं तां इन्हां नाल आही कुछ देखिया बई साडे शरेआम जुल्म करन तो बाद भी फिर बड़ी मौज नाल ही मुकर जांदे आ। 3 महीने पहलों कहंदे सीगे असीं मारिया निज्जर घुस के मारेंगे, हुण कहंदे जदों ट्रूडो ने कहता हुण कहंदे जी असीं तां मारिया नहीं। कनेडा का पूरे का पूरा उत्थे जिन्नियां भी पार्टियां ने सियासी दल ने सारा कनेडा एकजुट होके कह रहा कि साडी धरती उत्ते साडी सॉवरेंटी नूं, साडी प्रभुसत्ता नूं इस तरीके नाल किसी नूं हक नहीं हैगा कि इत्थे आके साडे बंदे मार दे। भारतीय हुकूमत सारे संसार दे विच खालिस्तानियां दी आवाज़ बंद करना चाहती, पर गुरपतवंत पन्नू आ जिहड़ा अमेरिका दे विच उहदी आ वीडियो देखी आ, उहनूं तां FBI वाले सामभे फिरदे। अमेरिका दे विचों भी उदों एक आवाज़ आई सी भी बाकी दुनिया का तां सानूं पता नहीं कि अमेरिका ही किसी सिख दे झरीटा ही फिर ठोकांगे। जे इंदिरा गांधी नूं सोधण तो बाद सिख कदे मुकरे नहीं ते तुसीं काहतों मुकरदे हो हुण भी असीं निज्जर नूं भाई मरवाया नहीं? तुसीं कहो भी असीं निज्जर नूं मरवाया। जेकर सिखां दा कतलेआम होया तां सारे भारत दे लोग जिन्हां नूं बड़ा कहंदे जी बड़े विद्वान बड़े पढ़े लिखे आ, इन्हां ने रिकार्ड तोड़ वोटां पा के उहो जिहियां वोटां कदे भी नहीं उन्नियां वड्डी गिणती च विधायक MLA बने, इन्हां दे MP बने कांग्रेस दे जिन्ना 1984 के जुल्मां तो बाद बने। उन्होंने मुसलमान कुट्टे ते इन्ना कटापा चाढ़िया मुसलमानों के भी सारा भारत खुश हो गया ते अखीर उस बंदे नूं गुजरात के मुख मंत्री की पदवी तो चक के भारत का प्रधानमंत्री बनाता। 2 बार तो बन गया, अजे होर पता नहीं कितनी बार बनू। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कनेडा दे विच कनेडा दे ही शहरी नागरिक उथों दे भाई हरदीप सिंह निज्जर के कतल तो बाद विच 3 महीने बाद जो उथों दी सरकार ने ये गल जाहिर की है कि इस कतल के लिए भारत सरकार ने भारतीय खुफिया एजेंसियां ने एक करतूत की है। जिहड़े हालात बने हुए ने उहदे बारे क्योंकि असीं पंजाब तो बोलते हैं, ये सारे भाईचारे दे विच दूर नेड़े जिहड़े बैठे हुंदे आ उन्हां नूं पंजाब तो भारत तो जिहड़ी फीडबैक आ वो देना असीं आपदा फर्ज समझदे आ। उहदे मुतलक ये दसना चाहुंदे आ भी इत्थे भारतीय मीडिया कल तो इउं पिटण लग्या होया भी जिवें खालिस्तान बन गया ते असीं मारे गए। हालांकि इसे भारत विच साडे भरावां दे, साडीआं भैणां दे, साडे बच्चिआं दे बेअंत कतल होए ने। साडी कौम के अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरदेव सिंह कौंके तो लैके बेअंत आम सिखां दे बेदोशियां दे कतल होए ने, जिन्हां दे जुर्म नूं अदालत ने मन के पुलिसियां नूं सजावां भी कीतियां ने। वो साडी आपदी लड़ाई है भी असीं किवें सजावां कराईआं, पर उन्हां सारे कतलों के लिए इन्हां ने कदे इत्थे मन्निया मुन्निया नहीं हैगा। हुण कित्थे मन्नण लगे? पर हैरानी की गल यह है, मैं कल भी ये गल आखी सी ते अज रतेश लक्खी ने दोबारा प्रोग्राम किया वा बकायदा इस विषय ते कीता कि 3 महीने पहला किवें गौरव आरिया ते होर बहुत सारे भूंके जिहड़े आ वो लगातार पिटदे सी
ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਮਾਰੇ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ 400 ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, लिखा है मिलता भी एक और खालिस्तानी ढेर मोदी की हिट लिस्ट में था। एक बहुत प्रोमीनेंट इथों दे जिहड़ा चैनल आ ओदी उदों दी जदों भाई निज्जर नूं शहीद किया गया उस मौके दा इहदा टाइटल ते अज उही चैनल जिहड़ा हैगा कह रहा हैगा कि नहीं जी भारत सरकार दा इहदे च कोई रोल नहीं। भई हैरानी दी गल इह है भी जेकर सिख संघर्ष के नज़रिए तो असीं गल्लां नूं विचारीए तां जेकर इंदिरा गांधी ठोकी तां अज खालसा पंथ ठोक वजा के कहंदा है कि हाँ भाई साडे दरबार साहिब दे उत्ते जे हमला कीता सी तां इह साडे इतिहास दी भी लोड़ सी, साडे धार्मिक विश्वासां दी भी इहदे नाल गारंटी होनी सी, क्योंकि साडे धर्म दे विच लिखिया होया वा भी जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता कछकाए, यह जी जिंदगी नालों तां मरे चंगे। तो ये जिहड़ा हैगा भी साडे धर्म दे विच सानू मत दित्ती जांदी है कि पहला मरण कबूल जीवन की छड्ड आस। तो साडे धर्म दे जिहड़े असूल ने, बाकी धर्म जिउणा सिखाउंदे आ। इत्थे एक पिछे जे कोई दक्षिणी भारत का साध बाबा सी, पता नाम नहीं चेते रहिंदे, एक तां बहुत ज्यादा नहीं ना ही, वो कहंदा जी आर्ट ऑफ लिविंग इंज लिखिया हुंदा सी। मैं साडे किसी सज्जण मित्र तो पुछया भी ये की कहानी है, कहंदे जी ये जिंदगी जिउण दी कला सिखाउंदे आ। साडी चर्चा चल पई, उहने दस्सिया कि इस तरीके का बहुत बड़ा एक इन्हां दा पूरा साधा बाबियां दा जगाड़मेंट आ, सारे दुनिया च भी सददे आ, अड्ड मुल्कां च भी ये लोकां नूं वधिया जिंदगी सिखाउंदे आ। ते इह तों अगे उहने कहा भी हुण तां टाइयां कोटां वाले बंदे पूरा एक प्रोफैशनल काम इह चलिया होया वा भी वो लोकां नूं इकट्ठे करके उहनां नूं सिखाउंदे आ आर्ट ऑफ लिविंग वांगू इदां गल्लां जी। मैं उदों सोच रिहा सी जदों वो गल्लां मैनूं सज्जण दस रिहा सीगा कि साडे धर्म दे विच तां इह आ कि आ तैनूं जिउणा तैनूं आपे आ जाऊ, आ तैनूं मरना सिखावां, आ तैनूं अणख गैरत इज्जत वाली सत्कार वाली जिंदगी जिउणी सिखावां। इहो जी जिंदगी जदों तूं धरती ते होवें उदों भी लोग तेरे ते फखर करन, ते जदों तूं चला जावें, जदों तूं ना रवें, पंज तत्त जदों विलीन हो जाते हैं, सारा खत्म हो जाता चक्कर, उस तो बाद भी दुनिया चेते करे ते कवे भी वाह बई वाह, एक मर्द होया, एक बंदा होया जिन्हें इस खिते दे विच मनुखता दा भला कीता, लोकां दे काम आया ते अणख गैरत नाल आप ही जीविया ते कदे किसे दे उत्ते नजायज नहीं कीता, आपदी अणख लई ते आपदे हक लई लड़ना मरना उहनूं आउंदा सी। सो साडा धर्म जिहड़ा है वो सानू ये चीज सिखाउंदा है कि आपदे धर्म लई मनुखता लई किवें जिउणा। तो इहदे विच राह जिहड़ा हैगा ओह यही आ कि अणख गैरत वाली जिंदगी। कि जदों साडे धर्म स्थान ते हमला कीता, जिद्दण इंदिरा गांधी नूं सोधा लग्या, इत्थे भाजी जगतार सिंह जिहड़े आ फिल्म बनाई सी अपने राज काकड़ा ने, पत्ता पत्ता सिंघां दा बैरी एक फिल्म आ, एक ओहदी कौम दे हीरे फिल्म। साडी कौम नूं चेता भुल जांदा हैगा, साडे बहुत सारे इहो जिहे प्रोजेक्ट ने, कई इहो जिहियां फिल्मां, कई गीत, काफी कुछ आ। अज भी एक शुभ नामी जिहड़ा कलाकार आ ओहदा चर्चा चल पिया बई ओहदे खिलाफ बामणवाद काफी ज्यादा औखा होया फिरदा। खैर राज काकड़े ने जिहड़ी ओह फिल्म बनाई है ओहदे विच भी वो चीज है, ते होर भी तुहानूं बहुत सारे थावां तो ये चीज मिल सकती है कि किवें साडे योधियां ने इंदिरा गांधी नूं सोधा लाया। ते जिहड़ा भाजी जगतार सिंह दी मैं तुहानूं गल दसदा सी, उन्हां ने जिहड़ी किताब लिखी आ खालिस्तान संघर्ष, पंजाबी च भी आ गई, अंग्रेजी च भी आ। राज काकड़े ने भाजी जगतार सिंह दा सीन बकायदा आपदी फिल्म च पाया। क्यों पाउणा पिया? क्योंकि वह एडी वड्डी जिहड़ी संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां नाल प्यार रखण वाली शख्सियत होए आ, इस टाइम जिउंदे जागदे आ भाई जगतार सिंह
सरदार जगतार सिंह जिन्हां ने मीडिया 'च काम कीता ते इत्थे उन्हां ने संतां नाल जिहड़ा मेल मिलाप रखिया ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਰਾਜ ਕਾਕੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ GBS ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੋਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਰਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ GBS ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਚੁਰਚਾ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਤੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ GBS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਗਾਈ ਜੀ ਮਰਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ GBS ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, YouTube ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1980-81 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਟ ਆਫ ਮਾਰਟੀਰਡਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਛਾਟਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਲਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ, ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਤੀ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੋਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਜੇ ਉਹ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਂਗੂ ਭਾਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚਾੜਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੋਕੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਕੇਸ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਲਤਬੰਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ
ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੀ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰ ਲੈਨੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਈ ਆ YouTube ਤੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਸੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰਦੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਗੁੱਸਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਸਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਗੁੱਸਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਠੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਰੂਈਕਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ, ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੂਰਮੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛਪਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਾਵਾਚਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਜਿਹੜੀ
मैं जाके जदों देखिया दमदमी टकसाल की जिहड़ी दुकान आ दरबार साहब के कोले, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़ा सोहना अंग्रेजी च टाइटल सीगा, फोटो छपी अकाल तख्त साहब की ढट्ठे होए दी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखिया राइज एंड फॉल ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। मैनू बड़ा वधिया लग्या भी किताब ये तो बहुत कमाल दी होगी, खालिस्तान के संघर्ष बारे इन्नी वधिया टाइटल, क्योंकि बड़ा कैची जिहा नाम सी, राइज एंड फॉल ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। तो मैं वो तुरंत किताब खरीदी, ਤੇ ਜਦੋਂ मैं उत्ते खड़ के दुकान ते आदत जी बड़ी हुई आ भी मिनटों मिनट ही देखिए, वो जो थोड़े जे मैं पढ़ी वो तो बहुत ज्यादा खालसा पंथ के उल्ट लिखी किताब सी। मैं तुरंत उस वीर नूं कहा भी ये किताब आपां नूं बेचनी छापनी नहीं चाहिए, ये तो गलत हो गया काम। चलो उन्होंने भी गल नूं मन लिया। वो मसले दे विच फिर बड़ा रौला गोला पिया। अखीर वो बूटा सिंह किसी तरीके नाल साडे संपर्क विच जदों आया, उहने यही गल दसी कि मैं ये किताब खालसा पंथ लई नहीं लिखी, ये मेरा PhD दा रिसर्च आ, खोज पेपर आ। जदों असीं इत्थे कालजां यूनीवर्सिटियां च पढ़दे आ तां साडे जिहड़े गाइड हुंदे आ वो आही कुछ लिखाउंदे आ सातों। सो वो किताब खाड़कू संघर्ष दे, खालिस्तानी संघर्ष दे किसी भी इहो जिहे आगू नूं, किसी जथेबंदी नूं बख्शदी नहीं सी, जिन्हें उस दौर विच कुर्बानी कीती आ। हरेक शख्सियत, हरेक जथेबंदी नूं भंडिया होया सी, बदनाम कीता होया सी, और बहुत ही गारकी हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बोली शैली ਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ लिखिया होया। राइज एंड फॉल ऑफ खालिस्तान मूवमेंट किताब का नाम, ते बूटा सिंह सिखां दा मुंडा लिख रहा। ते यही कुछ होरना यूनीवर्सिटियां दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां ये लिखाउंदे आ, हिंदू तवीए ते कामरेड, यही कुछ करते आ। इन्हां दिनां च रौला पिया होया कि पटियाले यूनीवर्सिटी का कोई कामरेड सरजीत उत्थे बड़ा बदनाम आ, ते उस कामरेड सरजीत का पिछले 10-12 सालों तो कोई ना कोई कुत्तखाना, कोई ना कोई गंदी करतूत करके झमेला पिया ही रहिंदा। ते इस वारी फिर कामरेड सरजीत करके पटियाले यूनीवर्सिटी दे विच बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला मचिया। सरदार सिमरनजीत सिंह मान होना नूं भी उत्थे जाके रोस मुजाहरे विच हिस्सा लेना पिया। अखीर एक उन्होंने जाली जा काम करता लिया है भी असीं जी कार्रवाई करावांगे, असीं जी इत्थे जांच करावांगे, पर असल विच सब नूं पता भी उन्होंने उस कामरेड सरजीत नूं बचाउणा ते सिख नौजवानां नूं इहदे विच, हालांकि एक सिख बच्ची दी जान चली गई, पर सारा पंजाब दा कामरेड लाना उस कामरेड सरजीत दे हमायत विच खड़ा कि ओदी, हालांकि सारे दुनिया भर च पता लग्या होया वा भी वो बड़ा भैड़ा इंसान आ ते ओदे कोई पल्ले है नहीं, पर वो सिख बच्चियां नूं जां आपदे जिहड़े उत्थे पढ़न आउंदे आ उन्हां नूं जिस तरीके नाल बदसलूकी करदा, बदकलामी करदा, ते जिवें वो कामरेडी करतूतां करदा, वो सारे कासे दे बारे सारी दुनिया नूं पता। पर क्योंकि भारत विच इहो जिहे लोकां नूं ही इन्हां दा सगा ते हीरो मनदे आ, वो भी सिखां दे निआणिਆਂ नूं गुमराह करनगे, पुठे राह तोरनगे, इहो जिहे बड़े लोग ने। खैर जिहड़ी गल चलदी सी वो ये आ भी इस मौके साडे जदों ये रौला आया सामने भी सिख बच्चों नूं गुमराह कीता जा रहा, तो मैं तुरंत दो काम कीते। एक 1982 जो धर्म युद्ध मोर्चा लग्या, उदों तो लैके 1993 तक के सारे अजीत अखबार घट्टो घट्ट सारे सांभे, फिर संत सिपाही मैगजीन सांभिया। हुण बहुत सारे सज्जण मित्र जदों मंग करदे उन्होंने कहीदा भी आ लैके जाओ, पढ़ो, तुहानूं पता लगे। सारे खाड़कू लहर विच ਸਿੰਘਾਂ ने जिम्मेवारियां लईआं ते ठोक वजा के कहा भी असीं ये काम कीता। पर आ जिहड़ा काम बई थुक के चट्टना, ये काम सिखां नूं नहीं आउंदा। आ तुहाडे सामने आ बई 3 महीने 2 महीने पहलां तां इन्हां ने पूरा पिट पटूआ कीता भी असीं कमाल करती जी, बड़ा जी असीं होर भी घुस के मारांगे, असीं जी पंजवड़ मारता, असीं जी हुण निजर मारता, असीं जी खंडा मारता, असीं फलाना करता, बड़ा इन्हां ने भकाई मारी। उन्हां दिनां दे विच भी आ जिहड़ा हैगा अपना रितेश लखी, इहने प्रोग्राम कीता सी। कल आपां गल करदे सी, अज भी उहने एक गल कही, अज भी उहदा प्रोग्राम सुणन वाला, उहने ये गल आखी आ भी जेकर कोई पंजाब च जां भारत विच कोई इहो जिहा प्रोग्राम मीडिया विच कर बैठे जिहड़ा इन्हां नूं प्रवान ना होवे, पसंद ना होवे, तां उहनूं तुरंत चक लैणगे, उहदे उत्ते कार्रवाई कर देणगे। जिवें कोई सिख बच्चा, कोई सिख नौजवान कोई इहो जिहा प्रोग्राम, इहो जी गल कर बैठे जिहड़ा इन्हां नूं चंगी ना लगे, उहनूं रगड़ा चाढ़ देणगे। पर गौरव आरिया वर्गे ते होर कई लल्लड़ पल्लड़ रज के पिछले दिनों के दावा करते रहे, सेहरा बनते रहे, वडियाई करते रहे,
ਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੋਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੱਕ ਤਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬੈਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਖੁੰਝ ਗਈ? ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਿੱਜਰ, ਘੁੱਸ ਕੇ ਮਾਰੇਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੋਕਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਵਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣ ਦਾ, ਭੰਡਣ ਦਾ, ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ KTF ਦਾ ਹੈਡ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇ।
इस गल दे उत्ते दूजा ये कि साडे मुल्क दे विच उहने कुछ नहीं गलत कीता ते सारे खालिस्तानी जिहड़े ने उही कुछ करदे आ जिहड़ा सरदार हरदीप सिंह निज्जर ने कीता सी कि पीसफुल ते डेमोक्रेटिक तरीके नाल आपदी कौम दी गल करदे। हुण ये गल बड़ी अहम आ कि भारती हुकूमत सारे संसार दे विच खालिस्तानियां दी आवाज़ बंद करना चाहुंदी है, पर गुरपतवंत पन्नू आ जिहड़ा अमेरिका दे विच उहदी आ वीडियो देखी आ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ FBI वाले सामभे फिरदे आले दुआले ਉਹਦੇ फिरदे सिक्योरिटी मिली हुई आ। ते दूजे पासे अमेरिका दे विचों भी उदों एक आवाज़ आई सी भी बाकी दुनिया का तो सानू पता नहीं, जे अमेरिका ही किसी सिख दे झरीटा जी फिर ठोकांगे। हुण अमेरिका जेकर आपदे मुल्क दे विच जां कनेडा आपदे मुल्क दे विच आपदे नागरिकां दी राखी करनी चाहुंदा तां किवें गलत आ? भारतीय हुकूमत जिहड़ी आ कहंदी आ भी वो टैरोरिस्ट ने, भारतीय हुकूमत कहंदी आ कि वो बड़े भैड़े ने, बड़े माड़े आ जिन्हां नूं असीं मार रहे हैं। ते फिर भाई तुसीं इत्थे जिहड़े आ लई फिरदे हो आ सज्जण कुमार की आ शरेआम साडी कौम दे बंदे उहने मारे, अज तुसीं अदालत चों बरी करता। जिहड़ा माता दा माल धूंदा ढड्डरियां घग्गरी फलाना होर जिन्ना ललड़ पलड़ बहुत ने कामरेड ने साडी कौम दे विचों सियासी भलवान जिन्हां नूं हमेशा ताप चढ़िया रहिंदा भी ये खालिस्तान तो घट गल नहीं करदे। उन्हां सारियां सिखां नूं अज मैं ये गल पुछणी चाहुंदा भी तुसीं हमेशा सानूं मत्तां दिंदे रहिंदे हो भी कानून च विश्वास रखो। कित्थे आ कानून? अज किहड़ी खुट च वड़ गया हो, कित्थे मरिया कानून? हो अज सज्जण कुमार शरेआम बरी करता ना। इवें ही जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब साडा इष्ट, जिन्हां ने उन्हां दे जो भी कीता अपने अखर असीं जबान तो शब्द बोलने भी हुण पाप लगदा, जो बेअदबी कीती उन्हां बेअदबियां करन वालियां नूं भी ऐदां ही बरी करना सिस्टम ने जिवें सज्जण कुमार नूं कीता। तीजा आ जिहड़े बादल के आ जिन्हां दे खिलाफ 2015 तो खालसा पंथ डटिया होया, उन्हां नूं बेशक हुण आम आदमी पार्टी की सरकार चलान चलूंजे पेश करवाउंदी फिरदी आ, पर आखिर गल यही होनी है जिवें सज्जण कुमार बारे खबर आई आ बई जी उहनूं बरी कर दित्ता जाए। इस मुल्क विच सिੱਖੀ ਅਤੇ सिखां दे खिलाफ भुगतण वाले हरेक बंदे दी सिस्टम राखी करदा ते पिटदे इह ने कि जी उत्थे कनेडा च अमेरिका च फलाने मुल्क च हुण सिੱਖ आपदी जान बचाउण लई जां जिथे वो आपदे आप नूं सिक्योर समझदे उत्थे जाणगे ते उत्थे जेकर उस मुल्क दे कानून नूं भंग करन, जेकर कोई सिੱਖ अमेरिका दे विच कनेडा च आस्ट्रेलिया च जां जिथे भी है उत्थों दे कानून नूं भंग करू तां उत्थों दा सिस्टम उत्थों दी सरकार उहनूं आपे देख लू। हुण तुसीं इत्थे बैठे एवें भंडी जांदे हो जी फलाना गलत आ फलाना, तुसीं दसोगे? तुसीं तुहाडी आपदी जिहड़ी जमीर आ तुहानूं लाहनत नहीं पाउंदी हैगी कि तुसीं सज्जण कुमार वर्गिਆਂ नूं बरी करदे फिरदे। सज्जण कुमार सुल्तानपुरी विच 6 सिखां दे कतल मामले च बरी। अज ये जिहड़ी खबर आ ये सिख परिवारां दे उत्ते बंब वांगू डिगी है। क्यों? क्योंकि सारिਆਂ नूं जिन्हां नूं इस गल दा एहसास आ, दुख वा कि साडी कौम दे बंदे मारे गए, उन्हां नूं इस गल दा दुख आ कि साडी कौम ने कित्थे भारतीय हुकूमत सिस्टम च यकीन कर लिया। जिहड़े बंदे खालिस्तानी खाड़कू लहर नूं भंडदे आ, जिहड़े बंदे ये कहंदे आ जी हिंसा किसी मसले दा हल नहीं हुंदा, तुसीं दसो तां सही भी जिन्ने क सिख जुझारूआं ने आप ठोकते जिहड़े दिल्ली विच बेदोषी सिखां दे कतलेआम करन वाले, बाकी तां किसी नूं कोई सज़ा नहीं दित्ती थोड़े सिस्टम ने। जे थोड़े सिस्टम ने किसी नूं सज़ा दित्ती हुंदी, किसी नूं की सारिਆਂ नूं सज़ा होनी चाहिदी सी जिन्हां ने सिखां दा कतलेआम कीता, तां माहौल होर होना सी। फिर सिखां ने कहना सी भी आपां जेकर उन्हां नूं जिन्हां नूं साडे जुझारूआं ने सौधा लाया जे ना लाउंदे तां हो सकदा जेकर असीं उन्हां फिर सानूं उन्हां दे हत्थ साडे आपदे हत्थ उन्हां दे खून च ना रंगणे पैंदे, असीं गलती कर लई उन्हां नूं भी सज़ा हो जाणी सी। पर हुण उल्ट गल लगदी आ, हुण हर एक सिख नूं लगदा कि जे किते इह भी उदों ठोके ठाके जांदे तां वधिया सी, स्टेट ने तां सारे बरी कीते। सो जिहड़ा इंडियन स्टेट सिस्टम आ जिहड़ा इस वेले पूरा
मतलब ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ, ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰਕਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ AK-47 ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਸੁਲਤਾਨੀ ਦੇਵੀ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਮ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਚੁੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ 40-50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਚੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਇਨਸਾਫ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਗੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੱਕੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕੜੀਏ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਕਦੇ KPS ਗਿੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਊ।
ਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਤਿੰਨ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਈ ਕਾਮਰੇਡ ਬੜੀ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧੂੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਜਾ ਭਾਰਤ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਕ ਗਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਆਖਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3.5 ਸਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਵਾਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਂ ਡਿੱਕੇ ਆਇਓ, ਆਓ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਠੱਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ, MLA ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ 1984 ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੱਟੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣੂ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ ਵੀ ਨਰਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।